خوګو کتونکو لبرې کپس بیرته هر کرے د پروګرام باقی برخاست تاسو سره شریکوم. د بلوچستان معاشي حالت پاړه شاغلی وی چې په پوره بلوچستان کې شمالي بلوچستان چې برټش بلوچستان یادېده هلته لږ ډیر بارانونه کیږي چې ژوب زیارت او کله کله تر کوټې راورسي. په یخنۍ کې په شمالي بلوچستان کې د باران سره سره شي ډېرې واورې هم کیږي او د کاکړ خراسان غرونه د واورونه ډک سي. د دې سره سره د اوبو لیول برسي خو په جنوبي بلوچستان کې داسې نه کیږي. په بوره بلوچستان کې یعنی جنوبي او شمالي کې نه یو دریاب سته او نه د اوبو څخه خاص تنظیم، نو چې چرته اوبه نه وي نو زراعت به څنګه وسی؟ د خوشحالۍ دپاره د ټولو نه مهم شی زراعت دی. ښاغلي زیاته کړه چې څومره هم پخواني تهذیبونه دي موهنجودړو، اړپا، میسوپوټیمیا، نایل ټول د دریابونو په غاړه وو. د اوبو تنظیم کول ډیر مشکل کار دی په کومې چې ډیره خرچه کیږي. ښاغلي وړاندې ویل چې سږ کال د بلوچستان بجټ 900 میلیونه دی، په دې کې 80% مرکزی حکومت ادا کوي. حکومت پاکستان په دې کې 15 ټریلیون په خساره کې ورکوي، خو دا به له کومه ځایه راځي چې په ظاهره ممکنه نه ښکاري. مرکزی حکومت سره خپله ټوله ریوینیو د 20% پورې ده. تیر کال یعنی 2022 کې چې کومه ریوینیو مرکزی حکومت ته د بلوچستان نه ترلاسه شوې ده هغه 1.6% وه، دې کال 1.4% ده. प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो अपने रेवेन्यू जनरेशन है अपने जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो 20% से ऊपर नहीं है, और जो ये फेडरल गवर्नमेंट को हर प्रोविंस देता है ना रेवेन्यू कलेक्ट करके हम आपको दे रहे हैं, जैसे ये आपका मोटर टैक्स है उसमें अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो 10,000 आपसे विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं, ऐसा पैसा इकट्ठा करके फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं क्योंकि ये फेडरल रेवेन्यू है. पिछले साल यानी 2021-22 का जो रेवेन्यू था जो फेडरल गवर्नमेंट को दिया वो पूरे पाकिस्तान के 400-500 सूबों का 1.6% था जो बलूचिस्तान ने दिया. इस साल जो है यानी 22-23 में 1.4% है, उससे भी कम हो गया, यानी उससे भी कम हो गया. د یو سوال په جواب کې ښاغلي وی چې ریوینیو زیاتېدی هم سي خو لږه ایمانداري هم غواړي، د ایماندارو خلکو کمی دی. نوموړي زیاته کړه چې کله ما د بلوچستان وبډا سنبال کړه نو ریوینیو 1.8 بلیونه وه او کله چې ما 3.5 کاله پس پرېښوده نو ریوینیو 12.4 بلیونه ته رسېدلې وه چې یو په لسه فرق یې شوی و. کوم کارونه چې به خلکو په رشوت کول هغه به ما ویډیا کول. زما په وخت د بلوچستان وابډا کمپنۍ په 2 کاله کې په اول نمبر راغلی وه چې د یو سړي په یوه کمره 2 لاکه بیل راسي هغه به یې څنګه ادا کړي. که دا مناسب راتللی افسرانو بیمانی نه کولی نو ریوینیو به زیاته سوی هم وی. देखें जब मैंने वापडा टेक ओवर किया बलूचिस्तान में तो रेवेन्यू था 1.8 बिलियन. जब मैंने 3.5 साल के बाद छोड़ा तो रेवेन्यू था 12.4 बिलियन. अब आप देखें देयर इज नो कंपैरिजन 1.8 बिलियन और 12.4 बिलियन. कंपेयर वही तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट जो है 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया. तो बात ये है मैं लोगों को कहता था कि जो मेरा लाइन सुपरिटेंडेंट शुरू वहां से होता है, जो लाइन सुपरिटेंडेंट आपसे रिश्वत लेके दे रहा है ना मुझे बताओ मैं मुफ्त दूंगा, और मैं वाकई देता था. ښاغلي زیاته کړه چې کله ما کیسکو سنبال کړو نو زه د بوکټي صاحب خواله لاړم. د هغوی یو کچه کور و. ما عرض وکړو چې نواب صاحب ستاسې په سیمه کې د بجلۍ غلاوې کیږي، دا نه دي کېدل پکار او خلک دې بیلونه جمع کړي. نو نواب صاحب په بریتو لاس راکاږه او ویل چې اوکې، او د ډیره بوکټي غوندې ځای کې غلاوې ختمې سوې او ریوینیو شروع سوه. د بوکټي په اړه ښاغلي وی چې هغه بد سړی نه و او د هغه په معامله کې چې کومه رویه اختیار شوې ده هغه ښه نه وه. मैं बुगटी साहब के पास गया जब मैंने कैस्को संभाला दूसरे महीने में, तो मैं दूर था तो उन्होंने कहा बड़ी बदतमीजी से, बुगटी साहब को मैसेज दिया हुआ था, उनको पता था मैं आ रहा हूँ. उन्होंने कहा गाड़ी में नहीं जाओगे. हमने कहा हाजिर साईं. हम गाड़ी से उतर गए, पैदल चलना शुरू किया. मेरे साथ गार्ड्स थे एफसी के, उन्होंने कहा गार्ड भी नहीं जाएगा. हमने कहा कबूल. बगैर गार्ड के हम गए. कच्चा घर था, अंदर बुगटी साहब और सलीम उनका बड़ा बेटा दोनों फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दोनों बैठे हुए थे. सलाम दुआ हुई.
मैं बुगटी साहब को बचपन में अंकल कहा करता था क्या कहते जब मेरे वालिद के साथ मिला करते थे। क्या कहते थे? अंकल। अंकल। फिर जब मैं एडीसी था कोर कमांडर का 73 में, जब ये गवर्नर बने तो मैं इनको सर कहता था। अब जब मैं गया हूँ मैंने इनको नवाब साहब कहा। चाय पीने के बाद मैंने कहा नवाब साहब मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, चोरी नहीं होनी चाहिए आपके इलाके में, लोग अपना बिल पे करें। नवाब साहब ने थोड़ी देर ऐसे किया, फिर कहा ओके। वी मोस्टली टॉक्ड इन इंग्लिश। ग्रानू कतुनको द प्रोग्राम हम पदग़ ज़े पाए तरसी स्तासुन वाड़ू इजाज़ा दलवे अल्लाह पामान।